ایسا مزدور طبقہ بھی، اس کو میں مزدور بھی کہوں تو عجیب ہوگا کیونکہ آپ ان کو اس کو مزدور ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک ایسا مزدور اور ایک ایسا مظلوم طبقہ ہے جس کو مسجد کا امام کہا جاتا ہے، یا مسجد کا مؤذن کہا جاتا ہے، یا مسجد کا خادم کہا جاتا ہے، یا مدرسے کا قاری کہا جاتا ہے. ایک ایسا طبقہ، خدا کی قسم ایک ایسا مظلوم طبقہ. آج میں صرف شہر کراچی کی بات کروں، اور شہر کراچی میں ان علاقوں کی بات نہ کروں جو پسماندہ ہیں. میں ان علاقوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن علاقوں میں خود کمانے والے ہی بیچارے بہت محدود آمدنی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. میں اچھے علاقے اور کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان جو مساجد ہیں، ان مساجد میں نمازیں پڑھانے والے، مؤذنت کرنے والے، خادمی کرنے والے، یا پھر مدرسہ پڑھانے والوں کی بات کروں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اگر اس طبقے کو مزدور کہوں تو آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اور میں بھی اس کو نہیں مانتا. کیونکہ وہ جو مزدور طبقہ ہے اس کی جو کم سے کم آمدنی ہے آپ کی حکومت پاکستان کے تحت، یا آپ کی فیکٹریوں میں جو ایک مزدور کو 8 سے 10 گھنٹے کام کرنے کا جو اجارہ ملتا ہے اوور ٹائم کے علاوہ، جو کم سے کم آمدنی ہے، ہمارے مسجد کے امام کا مشاہرہ اس مزدور کے مشاہرے اور اجارے اور ملنے والی تنخواہ سے بھی کم ہے. اکثریت مساجد کی حالت یہ ہے. اور جناب میں مسجد کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں مؤذن کی بات ہی نہیں کر رہا، میں خادم کی بات ہی نہیں کر رہا. اگر میں ان کی بات کروں تو گویا کہ ان کے لیے تو ہمارے جملے یہ ہیں کہ انہیں جینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. مؤذن کو جینے کا حق نہیں ہے، خادم کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، قاری کو اور مدرس کو زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں کھانے میں ہوا اور پینے میں اگر پانی میسر ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہے. اس قدر درد بھری داستان اور اس قدر سفاکیت اور درندگی، اور مساجد کمیٹیاں اس قدر ظالم اور درندہ صفت ہو چکی ہیں. صرف حالیہ دنوں کے کچھ واقعات اتنے تباہ کن اور اتنے افسوسناک ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ایسی مساجد، ایسی کمیٹیوں اور ایسے افراد کے نام لیے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کے گھر میں ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، وہ مسجد میں آ کر امام کو اور مسجد کے خادم کو اور مسجد کے مؤذن کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتیوں، ان کے ساتھ سفاکیت کا بازار گرم کیا ہوا. مسجد میں آئے دن کام ہوتا ہے، تزئین و آرائش ہو رہی ہے، نت نئی چیزیں ہیں، پنکھے چینج ہو رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، پتہ نہیں کون کون سے کام مساجد میں کرائے جا رہے ہیں، لیکن نہیں بڑھ رہی تو مسجد کے امام کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے. اتنی محدود آمدنی کے ساتھ یہ امام گزارا کر رہا ہے، اور اس پر سے سامنے سے اگر اسے کہا یار ہم نے رہائش بھی تو دی ہوئی ہے امام صاحب کو. میں آپ سے بات کروں تو آپ کے شہر کراچی میں مسجد کے اماموں کی تنخواہ 15,000 18,000 20,000 22,000 25,000، مطلب 30-35 کوئی دے رہا تو احسان کر رہا ہے. اگر کوئی 30-35 دے رہا ہے تو احسان کر رہا ہے. آپ خود اس بندے سے پوچھیے جو دے، یار ہم نے امام صاحب کی اس سال 5,000 روپے سیلری بڑھائی. اچھا پہلے کتنی تھی؟ پہلے 25,000 روپے تھی، 30,000 کر دی ہے. 30,000 میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ 30,000 میں کوئی اس مہنگائی میں گزارا کر سکتا ہے؟ اگر صرف ضروریات زندگی کا جائزہ لیجئے تو ایک بندہ 50 60 70 ہزار میں گزارا نہیں کر پا رہا. اس امام کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کی ضروریات زندگی ہے. پھر سامنے کہتے ہم نے گھر بھی تو دیا ہوا ہے، دیکھو گھر کا کرایہ بچ رہا ہے، بجلی کا خرچہ بچ رہا ہے، پانی کا خرچہ بچ رہا ہے. یہ سہولیات بھی تو امام صاحب کو ہیں. او بھائی 24 گھنٹے نوکر رکھا ہوا ہے تم نے. رات میں 2 بجے امام کو اٹھا کر کہتے ہیں مسجد میں اذان دو. اذان سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں اعلان کرو کہ بھائی فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، فلاں گم ہو گیا. امام مسجد کو. کئی مساجد کا عالم یہ ہے کہ اگر مؤذن صاحب چھٹی پر جا رہے ہیں تو امام صاحب مؤذن بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور خادم چھٹی پر جا رہا ہے، امام صاحب خادم بھی ہیں. جو لوگوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے وہ جھاڑو بھی لگا رہا ہے. آپ کہیں گے اس میں معیوب کیا بات ہے یار، مسجد کی صفائی کرنا؟ میں کہتا ہوں بالکل کوئی معیوب ہے نہیں ہے، اور امام صاحب اگر جھاڑو لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن یہ شرف مسجد کی کمیٹیاں کیوں نہیں حاصل کرتی؟ کمیٹیاں صرف باپ بننے کے لیے، کمیٹیاں صرف حکم چلانے کے لیے. صدر آ کر کے بیٹھ جائے گا، منمانی شروع کر دے گا. جنرل سیکرٹری آئے گا، منمانی شروع کر دے گا. مسجد کا مقتدی آئے گا، منمانی شروع کر دے گا. اور حال یہ ہے کسی مزدور کی بات بھی آپ کیجئے نا. مزدور اگر کہیں کام کرتا ہے، آفس میں کہیں پر جاتا ہے جاب کرنا، تو اس کو بھی کچھ ٹائم کا ریلیف دیا جاتا ہے. مثال کے طور سے اگر 9 بجے کی ٹائمنگ ہے تو ٹھیک ہے، اگر 9:10 تک آپ آ جاتے ہیں تو آپ کا لیٹ نہیں لگے گا، 5-10 منٹ کا ریلیف دے. امام مسجد اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے قیامت آ جائے گی.
यार इमाम साहब को समझा समझा के तक कहीं लेट हो जाते हैं, पूरी कौम की गर्दन पीछे होगी। क्यों देख रहे हो भाई, वो भी इंसान है। और मजदूर तो बगैर वजू, बगैर गुस्ल, नापाक कपड़ों के साथ भी आ जाए तो मजदूरी कर लेगा। इमाम मस्जिद तो बेचारा निकल रहा था, ओहो खून का छींटा लगा हुआ है, कपड़े चेंज करने, पता नहीं कहां से लग गया। अरे यार वजू फर्ज हो गया, वजू करना है, कोई और मसला है। यानी हम सिलसे बौल का मसला, पेशाब के कतरों का मसला, ये दीगर और मसाइल जो आम लोगों के साथ होते हैं, इमाम के साथ नहीं होते। बिल्कुल होते हैं, लेकिन फजर की नमाज में आपको वो टाइम से पहले चाहिए, वक्त से पहले चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर नमाज 1:30 बजे है तो इमाम 1:30 बजे मुसल्ले पर हो। हाल ये है कि इमाम, कई लोग मेरे पास आकर शिकायत करते हैं, शाह साहब इमाम साहब को इसलिए फारिग कर रहे हैं, इमाम साहब बिल्कुल टाइम पर मुसल्ले पर आते हैं। नहीं, इमाम को चाहिए 5 मिनट पहले आके बैठ जाए, जर खरीद गुलाम है, कोई और काम नहीं है। नहीं यार, इमाम साहब को फारिग इसलिए कर रहे हैं ना, ये ट्यूशन बहुत पढ़ाते हैं। एक इमाम को मस्जिद से इसलिए फारिग कर दिया गया इस बार कि इमाम साहब की ने लोगों से कर्ज बहुत ले लिए हैं और कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा जवाब तो फिर आपको देना पड़ेगा। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? कहा 18,000। मैंने कहा 18,000 में वो बाल बच्चे पालेगा कि कर्ज उतारेगा? तो होना तो ये चाहिए था कमेटियां सर जोड़ के बैठ जाती और कहती यार हमारे इमाम साहब पर 50,000 का कर्जा चढ़ गया, ऐसा करो हम में से हर एक बंदा 5-5 हज़ार रुपए देता है, इमाम साहब के कर्जा उतार देते हैं। वो हदीसें कहाँ चली गई भाई? क़यामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में इन नेक लोगों को आकर के अर्ज करेंगे, हुजूर मैंने आपको एक बार पीने के लिए पानी दिया था, हुजूर याद कीजिए मैंने एक बार आपकी खिदमत की थी। और फिर ये इमाम, ये आलिम, ये सालिह अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की शफाअत करेगा और अल्लाह इसकी शफाअत से उस बंदे को दाखिल जन्नत फरमा देगा। ये सिर्फ सुनाने के लिए, सुभान अल्लाह कहने के लिए, नारे मारने के लिए? आपकी मस्जिद का इमाम उन हदीसों का हकदार है, लेकिन हमने मस्जिद के इमाम की हालत क्या कर दी है? वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता। ट्यूशन पढ़ाने जाएगा तो लोग कहेंगे यार इमाम साहब से ट्यूशन ही पढ़ाते रहते हैं। तो भाई इमाम का गुजारा कैसे होगा? आप मालूमात कीजिए कैसे गुजारा। और कितने लोग हैं जो इमाम साहब की अलग से खिदमत करते हैं? नहीं यार, इमाम साहब पार्टी आदमी है, सेठ हैं। इमाम साहब का रहन सहन देखो ना यार, हर दूसरे दिन नए कपड़े पहनते हैं, नया इमामा बांधते हैं। भाई अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने इस तबके को ये सोच दी है कि हम अपने आप को ऐसा गरीब, बेबस, लाचार न बनाए कि देखने वाला का यार अल्लाह की तौबा जो मैं अपने बच्चों को भी इमाम बनाऊं। यार इमाम साहब का हाल देखा है? इनके कपड़े कैसे होते हैं, गंदे, अजीब व गरीब से। इमामा देखो, इनका हुलिया देखो। नहीं, आप जब भी इससे मिलेंगे ये खुश मिजाजी से मिलेगा, खंदा पेशानी से मिलेगा। इसके रहने सहन का अंदाज देख के लोग कहेंगे यार बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है यार, इसका अंदाज दे, उसका रहन सहन। इसलिए कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को दीन की सोच दी है। ऐसा ना हो मेरी हालत देख के कोई बंदा दीन से मुतनफ्फिर हो जाए। ऐसे ऐसे अफराद हम जानते हैं, वो मस्जिद के इमाम है, घर में बच्चों की दवाई को पैसे नहीं है और वो लोगों के बच्चों को दम करने उनके घर पे गया हुआ है, लोगों के घर पे फातह करने गया हुआ है, लोगों को दीन का मसला समझा रहा है और उसके घर में उसकी बच्ची को इलाज को पैसे नहीं है। हत्ता के एक इमाम साहब अभी पिछले दिनों शहर कराची में एक इमाम साहब का बच्चा इसलिए इंतकाल कर गया कि उनके पास इलाज को पैसे नहीं थे। पूछा जाएगा इन लोगों से, आपसे भी पूछा जाएगा, आप सबसे सवाल होगा। अगर आपके गिरदोपेश में ऐसा कोई बंदा है और उसके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो ये सवाल आपसे भी होगा और उन कमेटियों से तो जरूर होगा। अच्छी कमेटियां यकीनन हैं, हम अच्छी कमेटियों की बात नहीं कर रहे। बुरे इमाम भी हैं जिन्होंने ज्यादतियां भी की होती हैं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे और ना हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बिल उमूम ज्यादतियां हैं वो यकीनन हैं और उन ज्यादतियों का इजाला अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो मुझसे भी पूछा जाएगा मनसब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और आपसे भी पूछा जाएगा कि अपने मस्जिद के इमाम की खैरखाई नहीं कर सकते थे। मैं बिहम्दिल्लाह ताला इस मेंबर से इसीलिए बोल रहा हूं और बात कर रहा हूं ताकि आप में से हर एक अपनी अपनी इलाके की मस्जिद के इमाम साहब को देखे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, ना मेरे कहने का वल्लाह ये मकसद है, अल्लाह ना करे कि आप मेरे साथ ताउन कीजिए, अल्लाह ना करे, हरगिज़ नहीं। कहने का मकसद ये है अपने इलाके की मस्जिद के इमाम साहब को देखिए क्या कैफियत है, किस तरह जिंदगी गुजार। अच्छा वो बताएंगे तो मदद करेंगे यार, आप मुझे बताइए, पूछे इमाम साहब तनख्वाह क्या मिल रही है, बल्कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मस्जिद के पास जो बोर्ड लगा होता है ना उसमें इमाम साहब की सैलरी लिखी होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे कोई आपकी सैलरी पूछेगा आप नहीं बताएंगे। इमाम की सैलरी इलाके का बच्चा भी जानता है। हत्ता के एक इमाम साहब ने शिकायत की मुझसे, शाह साहब हमारी कमेटी जब सैलरी देती है ना तो अपने छोटे बच्चे के हाथ पैसे भिजवाते हैं, लो इमाम साहब को तनख्वाह दे दो। एक मरतबा 1,000 रुपए कम थे तो बच्चे ने कहा इमाम साहब अरे 1,000 रुपए कम है, खैरियत तो है, इमाम है कि तुम्हारे बाप का नौकर,
امام ہے کہ مزدور سے بھی کوئی گرا ہوا شخص، جس کو ہم گرا ہوا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ وہ گرا ہوا نہیں مزدور، لیکن ہم اس سے بھی گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ یوں تنخواہ دی جا رہی ہے اور وہ بچہ گن کے کہہ رہا پچھلی بار تو اتنے ملے، اس بار 1000 روپے کم ملے آپ کو، مطلب پیسے کم ہو، گڑبڑ ہوئی ہے کیا کوئی؟ یہ کیفیات ہیں